पंजाब दी पावन धरती ने कई योद्धाओं ਨੂੰ जन्म दिता है। एक अजिहे योद्धा शहीद आजम भगत सिंह जिन्हां ਨੂੰ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर दे विच लोकी जानते हैं कि किद्दां दा एक उन्होंने जज्बा उन्होंने अंदर सीगा अपने देश नूं आज़ाद कराउण दा अते उस आज़ादी दे लई उन्होंने वड्डी कुर्बानी दित्ती। अज असीं खड़े हैं पंजाब दे खटखट कलां दे विच जिथे कि उन्हां दा जद्दी घर है। शहीद आजम भगत सिंह देश दे लई कोई भी कुर्बानी देण नूं तैयार सी। आजाद होण तो बाद जद उन्हां दा परिवार पाकिस्तान तो भारत आया तो उन्होंने खटखट कलां दे विच अपना घर बनाया। हालांकि भगत सिंह इत्थे ज्यादा समय नहीं रहे, वो इत्थे आंदे जांदे रहे सी, लेकिन उन्हां दी यादगार के तौर ते एक घर अज भी लोकां नूं याद है ते लोकी इत्थे नतमस्तक होण पहुंचते हन। भगत सिंह देश के नौजवानों नूं इह संदेश दे के गए कि देश वास्ते जान न्यौछावर करनी बनदी है, क्योंकि देश जिहड़ी है साडी मां हुंदी है। हुण इसी कल पावन धरती ते पंजाब दे नवे बने मुख्यमंत्री भगवंत मान सौ चुकणगे। इस तो पहला भी जदों पीपीपी पार्टी विच सीगे उन्हां ने इसी जिहड़ी पवित्र धरती ते मिट्टी दी सौ चुकी सी अते कहा सी कि पंजाब दी भलाई वास्ते काम करनगे। अज विश्व भर के अंदर खटखट कलां दी धरती नूं बड़े सत्कार ते आदर नाल याद किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह जी की जिहड़ी शेर दिल शख्सियत सी उहदे बारे एक शायर दियां लाइनां है कि बदला ओले लुकदी कदे सवेर नहीं ते गिद्दड़ा वांगू डर के जींदे शेर नहीं, जो कहंदे सो कर देंदे पर डरदे नहीं, सदा सूर में जींदे रहिंदे मरदे नहीं। अज शहीद भगत सिंह जी दियां रगां च फड़कदे खून नूं भारत की 1.35 करोड़ बसो देश लिए कीती हुई उन्हां दी बहुत वडमुल्ली ना भुल्लण योग हमेशा दिल दीयां धड़कणां च राज करन वाली शहादत नूं खटखट कलां दी धरती नूं लोक नमन करन दे लई आए। सानूं सुभाग प्राप्त होया है। सारी पंजाब पुलिस जिला मानसा ते सारी पंजाब भर दे इत्थे कर्मचारी आए हुए है। अज उन्हां दे जद्दी इस जन्म स्थान नूं मस्तक नाल ला के उन्हां नूं सल्यूट करन दा माण हासिल होया है ते बहुत भागां भरे दिन दे अंदर असीं मीडिया दा ते सारी इत्थों दे खटखट कलां नूं बधाई देना चाहुंदे हैं, जिन्हां ने देश लई कीती कुर्बानी नूं अज विश्व भर दे कोने-कोने ते चप्पे-चप्पे दे उपर मान ते सत्कार दे नाल उन्हां नूं याद कीता जाना है। तुहाडा बहुत-बहुत धन्नवाद। थैंक यू जी। खटखट कलां नूं ऐतिहासिक धरती कही जाती है ते बार बार कई सरकारां ऐलान करदी है कि असी शहीद आजम भगत सिंह दे पिंड दे लई विकास दे काम करनगे, लेकिन हकीकत की है जानने दे लई असी पहुंचे ने खटखट कलां। इत्थे जिहड़े शहीद आजम भगत सिंह दे नाम ते एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई ने। इत्थे यूथ ने जिन्हां ने सोसाइटी बनाई है, उन्हां नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल, की नाम है पहला? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गौरव कुमार है जी। गौरव जी, ये बहुत ही पवित्र धरती है, ठीक है, लोग इत्थे आंदे नतमस्तक होंदे याद करते हैं कुर्बानी नूं। इत्थे दे हाल की ने? मैम पिंड दे हाल जे मैं तुहानूं दस्सां तां पिंड ते पिछले 20 साल 25 साल तो मतलब कि पिंड दे विच प्लेइंग ग्राउंड नहीं हैगी बच्चियां दे खेडण दे लई। ते मतलब असी सीएम ऑफिस तक जिथे तक भी MP तक DC साहब नूं बहुत बार असी मंग पत्र दिते, पर सानू हरेक वारी जिद्दां लारा लग जांदा है भी कोई नहीं तुहाडा काम पहल दे आधार ते होऊ, तुहाडा काम पहल दे आधार ते होऊगा, पर साडी कदी किसी ने सुनी नहीं। पिंड दे विच कूड़े करकट की बड़ी समस्या है जी। हुण इधरले पासे सफाइयां चल रही एन जोर शोर दे नाल, क्योंकि CM साहब ने कल आना है जी। ते जे हुण पिंड दा तुसीं दूजे पासे जाके देखो तो उत्थे गंद दे ढेर है जी। ते अपने इत्थे जिद्दां
ਫਾਟਕ ਆ ਫਾਟਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਡਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਡਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਈਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਪਥ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦ ਕਾਰਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਲ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਗਏ ਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਇਹੀ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਪ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਊਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਊਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਤੀਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਤੀਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਕਦੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜੇ ਆਏ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਫੇਰੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਦੀ 10 ਵਜੇ, ਕਦੀ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਫੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁੱਤ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ 5-10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੜ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਟ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਢਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਚੰਦ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਚੰਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਹੌਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜੀ ਚੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਟਕੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।